أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقراباته وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وإلى حضرة جميع أرواح صحابة التابعين والتابعين التابعين والتابعين عليهم رضي الله عنهم، وإلى حضرة جميع أرواح أئمة الأربعة المجتهدين من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأئمة المحدثين والقراء والمفسرين والفقهاء والأصولين والسادة الصوفية المحققين وأسلافهم وعقابهم، وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بحرها وبرها، خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني، وإلى حضرة سيد الشيخ عبد الله، وإلى حضرة سيد الشيخ علي بن الحسن الشاذلي قدس الله أسرارهم ونور الله أرضياتهم وزاد الله أنوارهم، وإلى حضرة جميع أرواح مشايخنا ومشايخهم وصولهم وفروعهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وأولادنا وأصهارنا وأولادنا ومشايخهم بالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع الحقوق الواجبات علينا خصوصا إلى روحي. Silahkan arwah ahli kubur keluarga masing-masing. Haji Abdul Hamid bin Haji Yasin, Haji Siti Aminah binti Haji Hasan, Haji Siti Salamah binti Haji Karim, Haji Usman Sakaki Bara bin Adam Sohaib bin Abdullah, Haji Mahmudin bin Haji Najamuddin, Haji Gaga Siti Masyidah binti Syahroni Popoh Batur Rahman bin Yakusukuri ila ruhi jami' arwahi ahli al-qubur min muwafiqin wal mutasaddiqin fi bina'i hadal masjid wa jami' arwahi ikhwanina wa akhwatina fi biladina wa qaryatina hadhihi wa sailil biladil muslimin minal masyriq ilal maghrib fi barrika wa bahrika min yamini ila shimaliha min ladun adama ila yaumil qiyamah bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah yarhamuhum wa ghafara Allahu dhunubana wa dhunubahum wa ja'ala Allahu quburana wa quburahum ridatan min riyadil jannah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم بحق الفاتحة وعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضلنا لكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لكل خير وأن تحفظنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبؤس والضير وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حاجاتنا. Silakan kita tawassul dengan Fatihah. Semoga anggota keluarga yang sedang sakit Allah sembuhkan. Kita mohon dengan keagungan surat Al-Fatihah, surat Asas, surah doa, semoga hajat-hajat dikabulkan. Allahumma dhibil ba'sa rabban nasi isbina fa anta syafi wa afina fa antal mu'afi. Allahumma ya qadiyal hajat hajatuna qasir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma innaka anta waliyyu likulli khair wa anta mutafaddil likulli khair wa anta mu'ti likulli khair ya arhamar rahimin irhamna liridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. Mari sama-sama kita berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu zikra taqarruban ilallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak la ilaha illallah La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبت إن شاء الله من الآمنين برحمة الله تعالى وكرمه. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي توشانا بنوري. يا ربي حفظانك وأمانك. يا رب
يا ربي صل على محمد. يا ربي واسكننا جنانا، يا ربي أجرنا من عذابك، يا ربي وارزقنا شهادة، يا ربي حيطنا بالسعادة، يا ربي يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي، يا ربي نختم بالمشفى، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahi walhamdulillah nahmadullah nusalli wa nusallim ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para guru, orang tua dan senior yang saya muliakan, saudara-saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Segala puji hanya milik Allah. Semoga suwa kita pada kesempatan sore hari ini tidak hanya mendekatkan di antara kolbu dan interaksi kita semakin kuat, tapi juga semakin mendekatkan kolbu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa berpanjang kalam, kita akan berbicara pada malam hari ini dengan satu tema, menata cara pandang dengan menjaga harapan dan introspeksi. Kenapa cara pandang harus dijaga?
Karena itu yang akan membuat jiwa kita sehat. Kenapa cara pandang harus kita kelola dengan benar? Karena dengan cara pandang yang benar bukan berarti kita sinis memandang masalah, tapi kita tidak akan kehilangan daya dan harapan di tengah-tengah ketidakpastian. Kata hikmah yang relate, kata hikmah yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, dalam pengajian singkat yang sampai Isya, satu kata hikmah halaman 294 syarah kitab Hikam, salah satunya adalah Iqadzul Himam. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa amadana bi barakatih. In aradda, lamun maneh hayang an yabtaha mukakeun sapa Allah laka ka maneh babar roja panto harapan pashad pek saksian kumaneh ma minhu ilaika opo perkara nu datang ti Allah ka maneh. Wa iza aradda jeung di mana-mana mun hayang maneh mun mikarep maneh an yabtahalaka kana dibukakeun ku Allah ka maneh opo babal khaufi panto-panto kasieun pashad saksian ku maneh ma min ka ilaihi opo perkara min ka ti maneh ilaihi ka Gusti Allah. Sekarang saya beralih ke bahasa nasional. Biar mah khusus Ahlus Sunda wal Jamaah. Kan di lintas pulau gide-gide gitu. Ini tidak universal ini. Iza aradda, apabila kamu menghendaki Allah membuka pintu harapan. Pashhad, maka saksikanlah ma minhu ilaika, apa yang telah Allah datangkan padamu. Jadi berarti naon disebutnya nu jadi center nah Allah ka urang. God center, Allah centers, Allah sentris. Wa in aradda an yabtahalaka babal khauf, kalau kamu ingin sebaliknya dibukakan pintu takut. Pashhad ma minka ilaihi, maka saksikanlah apa yang telah kamu datangkan kepada Allah. Premis pertama, kata kuncinya adalah suhud. Suhud itu bisa diterjemahkan cara pandang, cara memandang, interpretasi. Roja itu bagian daripada bentuk feeling. Apal feeling? Rasa. Apa rasa? Emosi. Emosi itu lain amek-amekan. Emosi, bagian daripada emosional kita. Di antaranya adalah harapan. Nah, kalau harapan ingin tumbuh, maka salah satu kata kuncinya adalah suhud. Cara pandang kita yang benar tentang apa yang Allah datangkan pada kita. Kunaon orang sok ngerasa kurang wae. Ayo, sebab kita fokus pada kekurangannya. Selalu ada orang yang lebih beruntung, selalu ada orang yang lebih hoki, selalu ada orang yang mujur, selalu ada orang yang sukses. Koleas korecer. Abdi mah teu boga beas, teu boga duit sapeser. Kitu we. Ari batur bajuna hideung, kuring mah kabaya wae, batur mah asanineun, kuring mah sangsara we, sangsara. Nah, karena fokusnya pada kekurangan. Coba kalau fokusnya pada kelebihan. Nah, lumayan masih diberi hirup oge, ya kan? Iya, lumayan. Yo, kenapa? Karena yang membuat kita istiqomah diantaranya adalah harapan. Pandangan kita secara hubungan sosial dengan orang lain. Kenapa kita mudahnya menyalahkan orang lain? Ya karena fokus pada kekurangan mereka. Bukan pada kelebihannya. Akhirnya ya begitu, dicek tercocok-cocok.
dan nurutkeun ka hayang urang disaruakeun jeung ka hayang manehna. Ari ngukur kudu ka kujur nimang kudu ka awak. Tidak semua apa yang menurut kita itu sesuai itu cocok buat orang lain. Iya. Apalagi ini hidup di komplek sudah pasti masalahnya komplek ya kan? Iya. Budaya urban, budaya persaingan. Saya pahamlah teori-teori begitu. Makanya harapan harus terus dipupuk. Caranya fokus pada kebaikan. Sebab naon teorina? Semua peristiwa tidak akan langsung berakibat pada emosi. Yang akan menjadi emosi itu adalah interpretasi kita, Pak. Masalahna sarua jelemana dua ngan beda dari cara pandangnya. Rasana masing-masing moal sama, tidak akan sama. Masalah yang sama menimpa dua orang yang berbeda dengan penyikapan cara pandang yang berbeda, maka hasilnya berbeda. Liarnya antel liar gitu ya. Nabi Muhammad bayangkan ke Bapak. Ya. Barang muncak-muncak jaya-jayana Nabi Muhammad dikantunkeun pupus ku garwana. Beres dikantunkeun pupus ku garwana, sponsor dakwah beliau. Ya, yang tergabung ke dalam solidaritas partai Abu di Arab waktu harita. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan jeung Abu Nusajen. Hanya Abu Wungkul yang empati pada beliau namanya Abu Thalib. Pupus deh Abu Thalib. Dengan begitu siapa lagi? Follower, pengikut beliau yang tadinya suka menjadi antipati. Lain persekusi deh Pak, ya. Sudah penganiayaan berat. Ketika datang malaikat yang memberikan potensi kesempatan memberikan suaka advokasi. Tuh eta mah backing lain bebackingan atuh. Mun ceuk urang mah Muhammad. Eta maranehna parantos ngabunasika ka salira, parantos ngarogahala ka salira, parantos nyiksa ka salira. Nganiaya kinten-kinten kumaha urang pangmaleskeun, urang cabut yuk itu gunung ratakeun kabeh. Lamun maneh kumaha teh kira-kira datangan gitu, aya backing hebat. Lanjut. Mun urang mah pasti gitu. Lanjut. Tapi Nabi Muhammad punya cara pandang tidak begitu. Salah satunya terungkap dalam doanya, aku masih punya harapan satu saat nanti anak keturunan mereka adalah di antara orang-orang yang menyembah Allah. Jadi tegeutah sarupateun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rob, ampuni kaumku, mereka kenapa begini? Karena mereka tidak tahu. Jadi orang masuk mandang ka batur teh sempurnanya. Akhirna hese ngaham pura, padahal batur keur kitu teh bukan dalam pengertian menyetujui perbuatan atau tindakan buruk, bukan. Tapi kita memahami dari sudut pandang orang lain. Tidak hanya bijak, hasilnya beda. Dan Nabi Muhammad sejak saat itu karena kebijaksanaan beliau, kelewasannya beliau, sampai akhirnya kaum Thaif itu kemudian satu saat nanti dikenal sejarah sebagai tanahnya yang melahirkan orang-orang hebat. Namun Nabi Muhammad tidak punya pandangan seperti itu, akan berbeda. Sama juga Pak. Kita memandang istri, ayo sok. Kalau fokus pada kekurangannya, maka yang lahir adalah ketidakpuasan demi ketidakpuasan. Begitu juga sebaliknya, istri mandang ka urang dengan cara pandang kurang, maka yang terjadi rumah tangga pasti cekcok, moal puas gitu. Kayak nu hiji neangan kopi di luar teh lain akibat teu puas. Fokusnya pada kekurangan, bukan pada kelebihan. Nah ini kan yang lahir bukan harapan, tapi mendowngrade harapan. Harapan jadi menipis karena cara pandangnya yang salah. Sama juga sekarang kita memandang hiruk pikuk bangsa ini. Ayo, ya. Hukum,
semakin tidak ada kepastian, ekonomi, komo. Bari bapak macam media sosialna nu kada ditubungkul dieu. Nu kitu ningali MBG, ningali PHK, yang lahir harapan bukan? Yang lahir bukan harapan. Yang lahir pasti pesimis. Lebih parah dari pesimis, apatis. Lamun apatis mah rek kitu rek kieu kumaha maneh we. Akhirnya kita tidak punya sikap positif. Nah, maka bagaimana? Ya, kita pun juga harus punya pikiran penyeimbang. Masih banyak pejabat yang jujur gitu dong. Masih banyak pejuang yang lurus, dan ini adalah kesempatan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran tidak akan pernah selesai. Maka yang ada adalah harapan. Memandang apa lagi? Memandang kehidupan berjamaah kita. Kalau disebut harokah atau pergerakan Islam besi luhur teuing, kikieuan. Terus bara tahun aya pengaosan di dieu teh kikieuan teh. Mun di kampung saya mah biasana anggota rotiban istighosah rek pengajian rutin di masjid, anggota tetap biasana gitu. Anggota tetap tidak sampai 10% dari populasi. Di dia mah duka. Saya tidak berani menebak, mesti salah. Kayak nyanyawanan dia. Ya pan kadang-kadang ngagogog, mantog. Pengurus gitu maksudnya, sudah mencontohkan dia yang tekor gitu kan. Dan saya mau pernah di kampung menahodai panitia PHBI dari mulai merancang acara, menyusun anggaran, milu nomokan, bari ngeusi marhaba kusorangan, bari ngaganyel penceramah kusorangan. Tiga geus eta mah. Jadi semua peran. Ayo berbagi peran masih mending Pak, ini mau kesorangan, ya kan? Tapi kan kita bisa melihat sisi positifnya. Positifnya, ku Allah masih dihampangkan ya awak teh ka masjid. Kenapa nggak fokus ke situ? Kita masih termasuk jadi orang yang dipertemukan dengan orang-orang yang pikirannya baik, ya minimal lah akan membuat kita istiqomah bertahan. Ya, lamun ningali kabatur mah tuh komo dengan melihat ada yang kurang setuju, menyampaikan dengan cara yang tidak bijak, yang membuat kita malah patah semangat, akhirnya berhenti Pak. Nah ini maka cara pandang ini penting. Sekali lagi as-suhud adalah cara pandang kita. Ketika kita ingin harapan tumbuh, emut-emut minhu ilaika, apa yang didatangkan Allah pada kita. Ningali, kenapa sih sahabat begitu rindu kalau datang Ramadan? Laras dah. Kenapa sahabat begitu rindu ketika datang Ramadan, bahkan berharap sepanjang tahun semua bulan adalah Ramadan? Sami jeung urang teu? Sama dengan kita? Rindu. Nyapa tergantung cara pandang. Kalau kita fokus pada pandangan bahwa Ramadan itu adalah hadiah dari Allah, momentum untuk mendapatkan jackpot, seperti lunar rahmat, seperti lunar ampunan, pembebasan dari neraka, apalagi ya kebaikan-kebaikan Ramadan, bulan berkah, maka kita akan menjadi orang yang merindukan Ramadan. Sekarang jawab jujur, nggak usah diomongin. Emang ada kewajiban Allah mengundang kita untuk sampai di Ramadan tahun ini? Ada nggak? Bukan, itu bukan hak kita kok. Semata-mata undangan Allah. Dan siapa yang merasa berhak diundang? Buktinya tahun kemarin mungkin ada yang masih Ramadan. Beberapa saudara dan kawan kita mungkin tahun kemarin masih ikut Ramadan, sekarang nggak ikut Ramadan. Nah, kalau cara pandang kita begitu, insya Allah rindu dengan Quran. Bener tak? Lain Ramadan tibra. Tibra ya. Panggil dia jeung tibra. Ya, Ramadan datang berpuluh-puluh kali tapi akhlak kurang terubahnya itu nanti bagian selanjutnya. Jadi ulah fokus karena baik wae besi ka dituna.
lalawora, lalai ya. Tapi juga harus diimbangi dengan premis yang kedua. Kalau kamu ingin yang dihidupkan adalah rasa takut, khawatir, sedih, maka pikir-pikir apa yang sudah Anda datangkan pada Allah. Ramadan mah Ramadan, orang mah bagerna kakepungan. Pas Ramadan wungkul. Geus Ramadan beres mah barangasan deui we nya leres. Ramadan mah Ramadan. Rajin ke masjid teh pas Ramadan we, beres Ramadan mah. Iya, begitulah kita kembali ke habitat semula. Nah, itu bagus untuk diungkap supaya apa? Muncul kehati-hatian dari kita tahun ini agar jangan terjadi lagi gitu. Makanya jadikan Ramadan itu betul-betul menjadi momentum yang siap merubah kita dan kita siap dirubah. Allahumma ahillahu alaina, ketika melihat hilal, bukan melihat, kita berarti mendengar ya. Ada 4 cara kan. Ini pikih lain bagian saya kayak nyebrang ren. Karena waktu nasa gedengnya. Ini pikih ada hisab. Nah, Muhammadiyah, kawan-kawan Muhammadiyah pakai hisab. Lebaran saumur hirup geus kanyahoan. Tahun sekian iraha, tahun sekian iraha. Yang kedua melalui ru'yatul hilal, pengamatan langsung. Yang ketiga istiqmal, menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Dan yang keempat yang mendengar berita dari matla yang berdekatan. Nah kira-kira begitu. Nanti ada sidang isbat diputuskan. Nah kita baca doa. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah tampakkan hilal pada kami. Nanti hilal teh. Permulaan bulan itu permulaan perubahan kita. Bil yumni wal iman. Dengan keberkahan dan keimanan. Wassalamati wal islam. Dengan keselamatan dan keislaman. Lalu hubungan sosiologis kita dengan bulan itu. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan sama-sama Allah. Nah jadi siap kita berubah tuh. Dengan cara pandang begitu. Kan harapan dulu yang dipupuk. Bulan datang bawa berkah. Bulan datang bawa yang tadi keselamatan. Maka membuat kita menjadi bersemangat menyambut kedatangan bulan Ramadan. Idza aradta ayyuhal insan. Bagaimana jika kamu menginginkan wahai manusia. Untuk menguatkan rojamu. Maka saksikan apa yang telah Allah datangkan padamu dalam hidup. Kebaikan, kelembutan. Apalagi nikmat-nikmat. Allah mendatangkan kepadamu hanya yang baik-baik saja. Oke, termasuk musibah. Jangan dikatakan kenapa menimpa saya. Tapi geser dari peristiwa musibah menjadi makna. Apa maknanya? Secara psikologis kan itu. Seburuk apapun situasi yang menimpa kita, buatlah makna yang konstruktif, yang membangun. Ulah keur mah katurug-turug deunya. Keur mah eukeur, katurug katutug. Atuh saya mah saha atuh. Saya mah apa atuh. Atuh tambah mangkerut ya. Jadi cara pandangnya dirubah. Dan secara pikiran begitu. Bagaimana cara memanfaatkan elemen-elemen agar pandangan kita tetap positif. Mereframing, membuat bingkai yang bagus gitu. Jangan yang negatif. Yang kedua pendekatan spiritual. Apa sih bisanya kita? Tidak semua harus bisa kita kontrol kan? Iya, makanya dalam Islam itu ada ridho. Ridho aja. Maka yang lahir adalah tawakal, la haula wa la quwata illa billah. Mas adana satu puguhnya. Langsung ke kesimpulan. Nah, kesimpulan. Pertama, agama adalah pedoman paripurna. Maka dalam agama ini tidak pernah memisah-misahkan ilmu pada sebenarnya. Termasuk pendekatan tasawuf,
spiritual, pendekatan fikih, hukum formal maupun pendekatan akhlak sosial. Maka Bapak-bapak saudaraku yang dirahmati Allah, salah satunya adalah senantiasa memperbaiki pandangan supaya melahirkan husnuzon. Dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda zonni abdi bi, supaya kita tetap punya semangat. Yang kedua, supaya seimbang, premis kedua juga harus laksanakan. Tidak melulu fokus pada kebaikan tanpa ada sikap kritis, maka lahirnya adalah naib. Supaya tidak naib, maka imbangi dengan introspeksi. Introspeksi caranya yang menguliti, mengupas kekurangan-kekurangan kita. Tapi ingat, jangan terlewat batas. Kalau hanya melakukan poin 2 tanpa poin 1, lahirnya putus asa. Kalau hanya melaksanakan premis 1, meninggalkan premis 2, maka lahirnya adalah kelalaian. Pede teuing gitu. Overestimate. Kelewat pede. Maka orang-orang yang istiqomah adalah menjaga keduanya. Maka apapun itu namanya selalu menimpa kita karena itu manusiawi. Orang sok aya kasihan osok. Osok aya kasedih. Osok. Tong nyebutkeun tara berarti teu normal ente. Menyebutkeun henteu abdi mah kieu we teh baheula lempeng moal aya. Di mana we orang pasti ada. Kan dalam Quran begitu. Ketika Nabi Adam sudah dikeluarkan dari surga kan, wa qulna bitu minha, kan? Kalau diturunkan ke bawah dari surga itu kemudian disebutkan di sana, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ternyata dunia ini bukan tempat enak emang gitu. Maka Allah sudah mewanti-wanti, tidak membiarkan Nabi Adam. Ingat dam, gitu kira-kira ieunya. Heg dam, ayeuna turun we ka ditu. Tak engke lamun mangihan hidayah. Nah, ti kami saha jelema anu nurut kana eta hidayah moal aya khaupun kasieun, moal aya kasedih. Jadi di dalam Al-Baqarah ayat 38 ya, dibedakan apa itu takut, apa itu sedih. Nah itu kita. Apa sih yang membuat kita takut? Masa depan. Yang harapan po isuk, jaba BPJS dicabut deh. BPJS. Kumaha mun aing gering, BPJS dicabut. Anggaran pendidikan dikana MBG-keun. Ya kumaha. Nah, kahariwang. Nah, maka yang disebut dengan yang mengganggu rasa bahagia itu adalah ketika kita terbebani dengan ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, sedih kebalik. Sedih itu adalah rasa kehilangan di masa lalu. Ya. Ningali foto mantan gitu dah. Kayak itu. Sedih dari kehilangan masa lalu maksudnya. Nah, kata Allah, tenang supaya stabil, ikut hidayah. Gitu ya. Kalau ikut hidayah, Anda akan jadi orang bahagia. Siapa orang bahagia menurut teori kebahagiaan? Orang yang hidup di hari ini. Ya. Orang yang hidup dalam kesadaran present time. Tuh, present time-nya. Present saat ini. Sekarang gitu. Coba. Kan orang baheula ngalaguna kitu geuning. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang ngaji. Keur ngaji ayeuna mah heula. Tong maka inget kana naon. Coba kumaha tuh da urang mah keur salat inget kana proyek. Keur salat inget kana jatuh tempo. Ah tuh puguh we. Rek ibadah teh ibadah gitu daekeun bunga. Ya mangan kedeng-kedeng nyalahkeun ka setan nya.
Pan ibadah mah berat cenah Pak Ustad, teu cara kana maksiat. Lain gitu. Kita dalam mengelola emosinya itu tidak tahu tekniknya. Mentak lamun keur salat, nya husu salat. Apa artinya? Pikiran kita fokus diarahkan di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan bimbingan tadi, hidayah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat meskipun mungkin ini adalah berarti ini pengajian penutupan ya di bulan Ramadan. Ramadan masih ada ente? Hah? Ya. Saya serahkan pada sutradara dan panitia sebagaimana mestinya. Ya. Kalau seperti apa nanti jadwalnya bisa dibicarakan dengan kontrak ulang. Kudu aya perubahan kontrakna kumaha tuh bulan puasa meureun. Jangan mengganggu waktu bapak-bapak juga. Demikian mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita bimbingan, hidayah, diantaranya adalah hidayah kebijaksanaan dalam menempatkan rasa dan cara pandang kita. Sehingga semua masalah akan menjadi hikmah bagi kita, keberhasilan mendatangkan kebermanfaatan, musibah pun seperti apa akan mendatangkan pelajaran yang berharga bagi kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.